खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी, गुरु खालसा साध संगत जियो। आप वड भागी हो जिथे अकाल पुरख वाहे गुरु। पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप। दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया। अपना आप प्रकाश कीता। उस पावन तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब सचखंड दरबार दियां आप हाजरियां भरदे हुए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते ये सब सतगुरु महाराज जी दी बख्शिश रहमत दा सदका है। लड़ीवार गुर इतिहास दी कथा चल रही है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आनंदपुर साहिब विखे विराजमान हन। खालसा सतगुरु जी दे हजूर इकत्तर हुंदा, जिहदे विच कई बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग 52 कवि वो भी बड़े विद्वान हैं। ऐसे विद्वान जिन्हां ने वेदां शास्त्रां दा डूंघा अध्ययन किया है। प्रचार वेद 6 शास्त्रां दा डूंघा अध्ययन करन तो बाद भी उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं पिया, कोई गल समझ नहीं आई। वो हुण सतगुरु जी कोलों समझना चाहते हैं। बेनती की महाराज आप जी ने बहुत बख्शिश की है, पर आप जी वर्गा समर्थ कोई नहीं है। जितना भी ज्ञान है वो सारियां दा मूल आप हो। आप तो ही सारा ज्ञान पैदा होता है, सारी सोझी प्रगट होती है। इसलिए साड़ी ये बेनती है भी कर्मां दे बारे सानू कुछ दसो कि जीव कर्मां दे अधीन है। ये 2 पक्ष होंदे, एक विधि पक्ष ते एक नखेद पक्ष। नखेद पक्ष कहते हैं भी कर्मां दे अनुसार बंधनां विच बंदा किवें फसदा है, ते विधि पक्ष होंदा है भी इस तो निकल किवें सकदा है। जितने भी जीव हैं आपां सारे ही कर्मां दे अनुसार ही संसार ते आउंदे हां। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोई। ददा दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा अपनिया। इहदे बारे महाराज आप निर्णय करके दसो भी ये कर्म की हन, बांधे किवें हन, ते फल किवें देंदे हन,
इन्हां दे बारे आप जी दसो। भावें ये विचार बहुत डूंघी है, डूंघाई दे नाल पूरी एकाग्रता दे नाल समझ विच आ जाती है। ऐसी गल नहीं समझ विच ना आवे, पर जे कोई समझण की कोशिश करे तो समझ विच आ जाती है। ये समझना भी जरूरी है। ये जिहड़ी समझ है रूहानियत दी, अंतर आत्मे दी, अंदर दी खोज, मन दी खोज, इस मन को कोई खोजो पाई भाई, कोई इस मन की खोज तो करो, फिर मिलेगा कि नाम मन खोजत नाम नव निध पाई। यदि जदों खोज करोगे, नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਬੱਗ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੀ ਆਪ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੀ ਆਪ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੱਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਅਲਪ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁੱਛ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਾਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਓਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ।
ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਮੇਵ ਭੁਗਤਿਅਮ ਕਰਮੰ ਸੁਭਾਸ਼ੁਭੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਠਹਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੀਨ ਵਿਧਨ ਕੇ ਕਰਮ ਪਛਾਨ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕੇ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਚਤ ਕਰਮ ਜੋ ਜਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਮਾ ਹਨ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 105ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ, 105 ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਟਿੱਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਸੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਟਿੱਡੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਲ ਚਬੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ 104 ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਲਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 100 ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, 103 ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 100 ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹੰਸਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੱਚੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਹੈ,
अंतःकरण की है? मन बोध चित हंकार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੁਰਨੇ ਠਾਉਣੇ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਫੁਰਨੇ, ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਮਤ ਤੋਂ ਅਹਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਦਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਨ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਅਹੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਬੜ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਪੰਡਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬਹਿ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਅਹਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੂਏ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਉਹ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਤःਕਰਨ ਇਹ ਪੱਥਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸੰਚਤ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਛਾਇਆ ਜੋਏ। ਹੁਣ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਪਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਵਿਖਾ, ਮਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦਿਸਦੀ, ਨਾ ਮਨ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਪਤ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਪਤ ਮੰਨ ਲਓ, जैसे सदगुरु जी ने फरमाया है, मुकर माह जैसे छाई। शीशे दे विच सानू परछावां दिखाई देंदा है, पर जिन्हों शीशे दा ज्ञान है वो आपदा परछावां वेख के जे चंगा स्वरूप है तो खुश होएगा, जे किते कोई खराबी है उन्होंने फिर ठीक करेगा। जिन्होंने शीशे का ज्ञान है वो शीशे अगे खलो के अपने आप को देख लेंदा है, सुधार लेंदा है। हुण जिन्होंने शीशे का ज्ञान नहीं, जे उन्होंने तुसीं शीशे अगे खड़ा कर दो। हुण कुत्ता है, कुत्ते नूं शीशे अगे खड़ा कर दो, कुत्ते नूं लगेगा भी अंदर कुत्ता दूजा होर है। वो शीशे नूं वेख वेख के भौंकेगा जोर जोर दी, जिमें जिमें वो भौंकेगा, छालां मारेगा, टप्पेगा, अंदर भी उदा ही होर गुस्से में आएगा। जिमें आपां कई बार पंछियां नूं चिड़ियां नूं वेखदे हां, साडे रोशनदाना दे विच शीशा जां खिड़कियां विच शीशा हुंदा है, उहनूं चुंझां मारदियां हन। वो जो सामने बैठदियां ना आके उन्होंने इउं लगता है भी अंदर भी मेरे वर्गी चिड़ी है, उन्होंने चुंझ मारते हैं, पर अंदर तो है कुछ नहीं, वो परछावां होंदा है। इस करके जिन्हों शीशे का ज्ञान है वही शीशे तो लाभ उठा सकता है, पर शीशा जिहड़ा है वो बंदे नूं दस दिंदा है, ਉਹਦਾ जैसा भी स्वरूप होवे, जो भी होवे, वो शीशा उन्होंने दस देवेगा। सो इस तरह ही जिवें शीशे विच साडा परछावां पैंदा है, पर हुण असीं शीशे विच तां नहीं वड़दे, साडा परछावां हूबहू साडे वर्गा ही विच हुंदा है। जिन्ना चिर असीं शीशे अगे खड़े रहिए उन्ना चिर साडा परछावां रहेगा। इसे तरह बलौर ले लो, चिट्टे रंग का, जिहड़ा रंग वो नेड़े रखोगे उं लगेगा भी ये रंग ये आ गया बलौर विच, पर रंग तो वखरा हुंदा, लगदा बलौर दे विच है पर विच नहीं हुंदा। इसे तरह ही अंतःकरण विच कल्पत रूप दे विच वो परम आत्मा चेतन जो है ਉਹਦਾ परछावां पैंदा है विच। वो परछावें दे नाल ये मन बुद्ध चित हंकार जड़ हैं, इन्हां 'च कोई ताकत नहीं। वो परछावें दे नाल हरकत विच आ जाते हैं, इन्हां विच ताकत आ जाती, हरकत विच आ जाते हैं। क्यों दस रहे हैं इस तरह साडा अंतःकरण जिहड़ा है प्रतिबिंबित और परछावें वाला, भाव के ब्रह्म दे आभास परछावें वाला हो जाता है। इहदे विच अज्ञान दी अंश भी है। हुण अज्ञान की है ये भी समझना पवेगा। आपां सारे ही जानते हाँ, ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश।
ਅਗਿਆਨ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਏਗਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਦ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਤਦ ਬੇਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਰਵਚਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿਰਥਮ ਓੰਕਾਰ ਤਿਨ ਕਹਾ, ਸੋ ਤੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋ ਰਾਹਾ, ਤਾਤੇ ਪਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਏਕ ਹੋਂ ਬਹੁ ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਜਾਇ ਤੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋ ਰਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਬਰ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਅਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ
ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਫੈਲੀ। ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਿਰਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਗੁਣ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਲੱਸੀ ਛਿੱਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਓ ਜਾ ਕੋ 3 ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ। ਜੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਹੁਣ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬੀਜ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਕੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੋ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੜ ਮੋਢ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੜ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤਣੇ ਲੱਗਦੇ 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 ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬੋੜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਬਣਿਆ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਿਓ ਬਣਿਆ, ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੂਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਦਵੀ, ਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਐਸ਼ਵਰਜ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਾ, ਨੀਚ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ, ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਘਟੀਆ ਸੋਚ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਤੋ ਅੰਸ਼, ਚੰਗੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੌੜਾਪਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਤੱਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੱਸੀ ਸੜ ਕੇ ਛਿੱਦੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਲੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ, ਅਵਿਦਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਸ਼ ਕੇ ਸਹਿਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ,
ਉਹ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਚੇਤਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ 1:45 ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। 1:45 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। 1 ਵਜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੂਈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, 1:30 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 41ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਨਿਰਣੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਥਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲਣੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਗਿਆਨ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਓਨੀ ਕੁ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ। ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਛਾਇਆ ਜੋਏ, ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਅੰਤః ਕਰਣ ਹੋਏ, ਹਰ ਅਗਿਆਨ ਆਸ ਕੇ ਸਹਿਤ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬੀਜ ਗਨ ਰਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ